विरोधी धिरां दी बेंगलुरु वाली बैठक तो पहला आम आदमी पार्टी ने मुड़ तो रखी ऑर्डीनेंस वाली शर्त। आम आदमी पार्टी का दावा, कांग्रेस ने पटना दे विच ऑर्डीनेंस के विरोध का दिता सी भरोसा। उम्मीद है कांग्रेस जल्द करेगी ऐलान। मनजिंदर सिरसा ने ईसाइयां ते धर्म परिवर्तन दे लगाए इल्जाम, कहा चमत्कार दे नाम दे उत्ते हो रहा धर्म परिवर्तन, चुप क्यों ने एसजीपीसी अते पंजाब सरकार। डीएसजीएमसी दे वल्लों बुलाए गए सिख सम्मेलन दे विच कॉमन सिविल कोड दे उत्ते होई चर्चा। सरकार दे नाल गल करन दे लई 11 मैंबरी कमेटी का किया गया गठन। डीएसजीएमसी प्रधान बोले, हाले तक यूसीसी का खरड़ा नहीं बनया, बिना जाने विरोध करना ठीक नहीं। दिल्ली 1984 सिख दंगियां दे मुलजम टाइटलर का विरोध। दंगा पीड़ितां ने राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर की नारेबाजी। टाइटलर की पेशी दौरान दर्ज करवाया विरोध। मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों मनरेगा के तहत मजदूरी वधाउण दी मंग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नूं लिखी चिट्ठी, डेली वेज 381 रुपए करन दी मंग। बटाला फायरिंग केस दे विच नवां मोड़। पुलिस ने किता दावा, मुलजम नूं कतल दे लई विदेश दे विचों होई सी फड़ने। 24 जून नूं बटाला दे विच शिवसेना दे आगू दे उत्ते होई सी फायरिंग। लुधियाना दे विच ट्रिपल मर्डर केस दे विच नवां खुलासा। कतल नूं हादसे दा रूप देना चाहुंदे सी मुलजम। पुलिस कमिश्नर बोले, कतल तो बाद अगरबत्ती जलाई ते गैस चलदी छड्ड गए मुलजम। धमाका करन दी रही होवेगी साजिश। सिद्धू मूसेवाला दा नवां गीत चोर नहीं होया रिलीज। डिवाइन दे नाल मिल के गाया गीत। 3 मिनट दे गीत दे विच दिखिया मूसेवाला दा पुराना अंदाज। 4 घंटियां दे विच ही 1.5 मिलियन तो वध होए व्यूज। पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला दा अपने नाल संबंधित अदारियां नूं निर्देश, कोई भी कर्मचारी किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म दे उत्ते अजिहा बयान ना देवे जो अदारे जां किसी व्यक्ति दे मान सन्मान नूं ठेस पहुंचाउण। अजिहा होण ते होवेगी कानूनी कार्रवाई। जलालाबाद दे विच बेरहम मां ने अपनी बच्ची दी बुरी तरह की कुटमार। बर्फ खाण करके बच्ची ते ढाया कहर। कुटमार दी वीडियो आई सामने। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई दा दिता भरोसा। ते फिरोजपुर पुलिस दे वल्लों सरहदी इलाकिਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ अपील, किया सतलुज दरिया ਦੇ ਕੰਢੇ ਤਿਆਰ हो रही शराब ना पियो। पाकिस्तान तो आ रहे गंदले पानी ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ हो रही है शराब। सत श्री अकाल, नमस्कार, गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ। फर्क तां पैंदा है लैके जदों विरोधी पार्टियां दी बैठक तो बाद एक बार मुड़ तो ऑर्डीनेंस दा मुद्दा गरमावे ते बैठक या फिर गठजोड़ नूं लैके क्या सराइयां जो लग रही ने उस दे उत्ते संशय खड़े होण लगण, फिर फर्क तां पैंदा है। ਅਸੀਂ विरोधी पार्टियां का जिक्र कर रहे हैं जो सेंटर दे विच बीजेपी ਦੀਆਂ विरोधी पार्टियां ने जिन्हां ने पटना दे विच मीटिंग की ते हुण बेंगलुरु दे विच मीटिंग करन जा रहीआं ने। उसे मीटिंग दे नाल जुड़ी हुई खबर है, उत्थों ही शुरुआत करन जा रहे हैं। अज विरोधी पार्टियां की बैठक के उत्ते वड्डी खबर है। आम आदमी पार्टी ने मुड़ तो ऑर्डीनेंस वाली शर्त रख दी है। कांग्रेस ने बेंगलुरु के लिए सद्दा दिता है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कहा कि कांग्रेस ने पटना दे विच जिहड़ी पटना च बैठक हुई सी उस दे विच ऑर्डीनेंस के विरोध का भरोसा दिता सी। सैशन तो 15 दिन पहला ऐलान की गल कही गई सी। पटना वाली मीटिंग दे विच उस दी तस्वीरां तुसीं देख रहे हो। पटना वाली मीटिंग दे विच आम आदमी पार्टी का दावा है कि कांग्रेस ने कहा सी कि 15 दिन पहला सैशन तो 15 दिन पहला असीं अनाउंस कर देवांगे कि असीं ऑर्डीनेंस का विरोध करांगे। आम आदमी पार्टी का दावा है 20 जुलाई तो देश की पार्लीमेंट का मॉनसून इजलास शुरू होने जा रहा है। 17 ते 18 जुलाई नूं बेंगलुरु दे विच विरोधी तरह की बैठक होगी। दरअसल 15 पार्टियां दे आगू इकट्ठे होए पटना दे विच और उत्थे इकट्ठे चोण लड़न दे उत्ते सहमति बन गई। पर इंटरस्टिंग ये सी कि उस मीटिंग दे विच आम आदमी पार्टी के लीडर पहुंचे हुए सन। अरविंद केजरीवाल भी, पंजाब के सीएम मुख्यमंत्री भगवंत मान भी, कुछ होर आगू भी सी, राघव चड्डा भी पहुंचे हुए सन, संजय सिंह भी पहुंचे हुए सी। पर जदों मीटिंग तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझे तौर के उत्ते की गई, उत्थे वख-वख पार्टियां के लीडर नीतीश कुमार, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार सारे नजर आए। पर अरविंद केजरीवाल या भगवंत मान या आम आदमी पार्टी का कोई नुमाइंदा नजर नहीं आया। उत्थे स्टेटमेंट जरूर जारी कर दी गई कि जेकर ऑर्डीनेंस के उत्ते कांग्रेस अपना स्टैंड क्लीयर नहीं करती, विरोध नहीं करती ऑर्डीनेंस का राज्य सभा दे विच, तां फिर अजिहे गठजोड़ दे विच रहना मुश्किल है। तो बहुत क्लीयर शब्दों के विच आम आदमी पार्टी के वल्लों कहा गया सी।
खैर उस मीटिंग तो बाद हुण अगली मीटिंग की चर्चा है, क्योंकि अगली मीटिंग यानी कि जिहड़ी बेंगलुरु दे विच 17 ते 18 तरीक नूं होण जा रही है, उस मीटिंग दे विच तय किया जाना कि कितनियां सीटां कित्थे कौन लड़ेगा। पर उस तो पहला आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस अनाउंस करे कि राज्य सभा दे विच ऑर्डिनेंस का विरोध करेगी। मंत्रण भेजा है और उस पर बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पटना की जो बैठक हुई थी जिसमें तमाम साथी राजनीतिक दल मौजूद थे, उस बैठक में कांग्रेस ने सबके सामने इस बात को रखा था कि संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले, उससे 15 दिन पहले वे दिल्ली सरकार के खिलाफ, भारत के संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ जो एक काला अध्यादेश लाया गया है, उसके विरोध में अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, उसका विरोध सार्वजनिक तौर पर दर्ज करेंगे और जब सदन शुरू होगा तो उसके भीतर मतदान के माध्यम से भी उस अध्यादेश का विरोध करेंगे। तो कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा था कि वे सदन शुरू होने से 15 दिन पहले लगभग इस बात की औपचारिक तौर पर घोषणा करेंगे, लेकिन अभी तक वो औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द वो घोषणा होगी और तमाम चीजों का फैसला उसी के बाद लिया जा सकेगा। उन्होंने ये कहा था कि इस अध्यादेश के विरोध का ऐलान 15 दिन पहले कर देंगे। आज आप देखिए कि 7 जुलाई है, 20 जुलाई से संसद की सत्र शुरू हो रही है, तो हम ये मांग करते हैं, हम निवेदन भी करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अब ये ऐलान कर देना चाहिए कि इस अध्यादेश का वो विरोध करती है। दिल्ली की जनता के पक्ष में ये ऐलान करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, और हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी ये ऐलान करेगी। ਤਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 31 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਵਾਪਸ LG ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 17-18 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਦੇ फैसले 'ਚ दखल देने की जरूरत नहीं है। मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। अगर आप उनके पूरे देखें राजनीतिक टिप्पणियों को, तो विदेश में जाके वो भारत के लोकतंत्र का अपमान करते हैं। लगभग 7-8 डिफेमेशन केस चल रहा है उनके खिलाफ। कांग्रेस ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले तो बाद कहा कि हुण असीं सुप्रीम कोर्ट दा रुख करांगे। एक सरल प्रश्न कि जो ये याचक हैं, शिकायतकर्ता हैं, वो खुद कैसे मानहानि के शिकार हुए, ये कृपया बताया जाए। आज तक इस प्रश्न का उत्तर आज वाले निर्णय को मिलाकर अभी तक नहीं आया है कि इन व्यक्तियों की मानहानि कैसे हुई। 23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 27 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਭਖਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਵੀਕੋਲ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ।
ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿੰਦਣੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਚੱਲਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਭੜਕ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਰੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਓ। 35 ਪਰਚੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਆ। ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੌਣ ਆ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ। ਚੱਲਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 303 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 357 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੇਬਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੈਰ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 381 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ 381 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਲ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਝੂਠ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਟਰਮ ਖਤਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਧਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੁਲਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ? ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਜੀ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਵੇ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ BBMB ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ BBMB ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 4 ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਚ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਸ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਓ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕੈਂਟ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। BBMB ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਾਲ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਨਾਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਵਰਤੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਮੜਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ, ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਲਾਸੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭੀਸ਼ਣ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤੇ CBI ਨੇ 3 ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 304 ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 304 ਧਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 292 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 3 ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਣੂ ਕੁਮਾਰ ਮਹੰਤ, MD ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਪਾਪੂ ਕੁਮਾਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 201 ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 304 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਧਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੋਗੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ।
ਔਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੋਗੀਆਂ ਸੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਗ ਰੇਲ ਦੇ 3 ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਾਲਾ ਧੂਆਂ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾੜੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ 7 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। 7 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਬਤਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਬਤਰਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ 13 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਈਫਲ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 1999 ਮਈ 1999 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 1999 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 7 ਜੁਲਾਈ 1999 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਬਤਰਾ ਨੇ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਬਤਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਬਤਰਾ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਦਿਲ ਮੰਗੇ ਬੋਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੋਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦੀ MLR ਜੋ ਆਏਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਥਾਣੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰ ਕਟੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਈ ਸੀ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪੈਕ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿਸਤਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣੇ ਸ਼ੋਰ ਮੱਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮੈਲ ਆਂਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਹਵਾ ਚਲਦੀ ਸਮੈਲ ਆਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬੋਰੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫੌਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪੀਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਕਟੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਸਨਸਨੀ ਤਾਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ DSP ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ,
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਨਸਾਫ ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੇਠ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਕਰੰਟ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਲੇਟ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਦੀ ਇੱਕ 23 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। 3 MOU ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ CM ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1950, 1882, 2021 ਜਾਂ ਫਿਰ 1958? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲਿੰਫੋਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਮਸਟਰਡ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ 48 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਦਾ ਲਿਮੋਫੋਸਾਰਕੋਮਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀਆਂ 10 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ